Very good morning, students. Welcome back to the computer science class. We learn about Python programming. In last class, we studied about control structures. Control structures are the statements used in programs which cause jump from one part of the program to another part. Sequential, alternate or branching, iteration or loops. There are three major classifications. Sequential is a simple programs. The statements are executed one after another or one by one. There is nothing to say. Alternative or branching cause one-time jump from one place to another place based on the given condition. Simple if else, if elif statements are some of the examples. Then in if else statement, if it consists of only one statement, means block of statement, we can alternatively use conditional operator. Odd even program, how to write odd even program to display the same message in if else and using conditional operator we already learned in last class. Then next one is in not in keyword, the usage of in not in keyword. In not in keyword used alternative for if elif statements. Very useful and suitable and simple one for if elif statements, like as a switch statement. By using if statement in the given enter word, this is the program to illustrate in keyword and not in keyword. I use in Python program in keyword and not in keyword. It's not this one. Okay, I minimize this one. Okay, here ch is the variable which reads a single character value from the user. If that character belongs to any one of these characters, that means capital AEIOU or small AEIOU, any one of these character means if ch is equal to A, it is a bubble, it will display them. If ch is equal to capital A, it is a bubble. If small a, it is a bubble. If capital A, it is a bubble. By using elif, we can construct the same two statements as if ch is equal to small a, print ch is bubble. If ch is equal to elif, again condition, ch is equal to capital A, again elif is ch is equal to small e, again elif is capital E, if again elif ch is equal to small I. Similarly, likewise, we can construct multiple statements. Instead that we can simply use in keyword. This checks all the list of values with the given input character and display the result accordingly to the given statement. So in the program என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம இன்புட் கேரக்டர் என்ன கொடுத்தோமோ அந்த கேரக்டர் இங்கே இருக்கிற லிஸ்ட் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் உள்ள எங்காவது இருக்காங்கிறத செக் பண்ணோம். அப்படி இருந்துன்னா அந்த பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். This condition becomes true. If the condition is true means the true block statements executed. அவ்வளோதான், அவுட்புட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இதை நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்க, நீங்கள் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். எஸ், நீங்கள் ரன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன அவுட்புட் கிடைக்குது, என்டர் கேரக்டர். இப்போ நான் எஸ்ன்னு டைப் பண்ணுறேன், என்ன கிடைக்குது, ஒன்றுமே கிடைக்கல. எகெயின் நான் என்ன பண்ணுறேன், F5 கொடுத்து ரன் பண்ணுறேன். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஈங்கிற லெட்டர் கொடுக்குறேன், என்ன வருது, இ இஸ் வப்பல்னு வருது. ஸோ எகெயின் நான் ரன் பண்ணுறேன், F5 கொடுக்குறேன். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஏ கொடுக்குறேன், ஏ இஸ் வப்பல்னு வருது. ஆனால் இதே நீங்கள் நாட் இன்னுக்கும் அதே தான் யூஸ் பண்ணலாம், நாட் இன். அதே மாதிரி ஏ இஸ் த கிவன் கேரக்டர் இஸ் நாட் அ வபல் மெசேஜ் கொடுக்கலாம். இப்போ இது நாட் இன் அப்படிங்கிற கீவேர்டை செக் பண்ணிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். நாட் இன்ங்கிற கீவேர்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், அகெயின் ரன் பண்ணுறேன். ரன் பண்ணி கேரக்டர் கேட்குது. இப்போ நான் என்ன கொடுக்குறேன், எஸ் கொடுக்குறேன். எஸ் இஸ் நாட் அ வபல், கரெக்ட் தான். இப்போ நான் என்ன கொடுக்குறேன், இ கொடுக்குறேன். அகெயின் ரன் பண்ணுறேன், அகெயின் கேரக்டர் ஆஸ்க் பண்ணது, நான் இ கொடுக்குறேன். இப்போ எந்த மெசேஜும் வரல. ஸோ நாட் இன் கீவேர்டு நம்ம லெஃப்ட் சைடு வர்ற அந்த
வேல்யூ இந்த லிஸ்ட்டில் இல்லாமல் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இன் கீவேர்டாக இருந்ததுன்னா நாம் கொடுக்குற வேரியபிள் இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன் நாட் இன் இந்த ரெண்டுமே இஃப் எல்இஃப் நிறையா யூஸ் பண்ணுற இடத்துல சிம்பிளாக இன் நாட் இன் யூஸ் பண்ணி ப்ரோக்ராம் சிம்பிளாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம், ரெண்டே ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா எல்இஃப்னு ஒவ்வொரு டைமும் இந்த சிஹெச்சை ஸ்மால் ஏ கூடயும் கம்பேர் பண்ணணும், கேபிட்டல் ஏ கூடயும் கம்பேர் பண்ணணும், ஸ்மால் இ கேபிட்டல் ஏ அப்படின்னு ப்ரோக்ராமுடைய லென்த் பெருசாக போகும். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பிளாக்லையும் இந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்து நம்ம பிரிண்ட் பண்ண வேண்டியது வரும். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் நெஸ்டட் இஃப் அதாவது எல்இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா இன் நாட் இன் கீவேர்டை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் வித் அவுட்புட் நம்ம பார்த்தாச்சு. புக் பேக்லேயே எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, பார்த்துக்கலாம். அதுக்கடுத்து ஐட்ரேஷன்ஸ் அண்ட் லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஐட்ரேஷன்ஸ் அண்ட் லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்னால் என்ன? இப்போ பார்த்தது எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்லுவோம், அல்டர்னேட்டிவ் ஒரு பிரான்ச்சிங் ஸ்டேட்மெண்ட், சிம்பிள் இஃப் எல்ஸ், எல்இஃப் எல்ஸ் எல்லாமே சிம்பிள் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஐட்ரேஷன்ஸ் ஆர் லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை. லூப்ஸ்னால் ஒன் ப்ரோக்ராம் ஸ்டேட்மெண்ட் சீக்வன்ஸில் பர்டிகுலர் பிளாக் மட்டும் ஒரு 2-3 ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் எகெயின் அண்ட் எகெயின் பர்டிகுலர் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் அல்லது ஸ்பெசிஃபைட் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும். அதுக்கு பேர் தான் லூப்பிங். ஸோ லூப்பிங் இஸ் நத்திங் பட் த பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் ரிப்பீட்டேட்டிவ்லி அன்டில் தி ஸ்பெசிஃபைட் ஆர் கிவன் கிரிட்டீரியா ஆர் கண்டிஷன் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைடு. ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணுறோம், கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது, திரும்ப ஃபால்ஸாக இருந்தால் அனதர் பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு வெளியில் போயிடுது. இங்கே எத்தனை லூப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பைத்தான் யூசஸ் 2 லூப்ஸ் ஒன்லி, while and for loops only. while loop நம்ம பார்த்தது தான் அதே தான். while loop is an entry controlled loop அல்லது entry check loop. while condition colon the block of statements if it is consist of multiple statements it must be intended with same intention level. ஸோ நிறைய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் ஒரே இன்டென்ஷன் லெவலோட இன்டென்ஷன் பண்ணிருக்கணும். எல்ஸ் பிளாக் இஸ் த ஆப்ஷனல் பிளாக். எல்ஸ் பிளாக் எக்ஸிக்யூட்டட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த லூப் ஆர் இனிஷியலி த கண்டிஷன் இஸ் பிளாக் இம்மிடியேட்லி கோஸ் டு எக்ஸிக்யூட் எல்ஸ் பிளாக் தென் கோ ஃபார் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். ஆஃப்டர் த வைல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் கூடிய நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு போயிடும். அதான் கொடுத்துருக்காங்க, கண்டிஷன் செக் பண்ணுது, அந்த வைல் லூப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுது, திரும்ப கண்டிஷன் செக் பண்ணுது, கண்டிஷன் ட்ரூ வந்து வைல் லூப் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுது, இல்லைன்னா எல்ஸ் பிளாக் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு வெளியில் போயிடுது. ஸோ எல்ஸ் பார்ட் இஸ் ஆப்ஷனல் இன் வைல் லூப். நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம், பண்ணாமல் இருக்கலாம். இங்கே i is equal to 10, 15 கொடுத்து இங்கே அவுட்புட் கொடுத்துருக்காங்க. இதே ப்ரோக்ராம் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வைல் லூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், i is equal to 1 கொடுத்துட்டு i is equal to 1 / என்ன கொடுத்துருக்காங்க, t கொடுத்துருக்காங்க, t 1 less than 10. அப்போ கண்டிஷன் ட்ரூவாக ஆகிற வரைக்கும் இந்த பிளாக் அகெயின் அண்ட் அகெயின் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். எப்போ லெஸ் தேன் ஈக்குவல் 10 அப்போ ஃபஸ்ட்டு i 1 இருக்குது, 2 மாறுது, 3 மாறுது, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. எப்போ இட் வில் பிகம்ஸ் எண்ட், i becomes 11, the condition will be false, immediately it will goes to execute else block, then goes to next statement is nothing, so the program is comes to an end. ஸோ நம்ம இதை சேவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த எல்ஸ் பிளாக் இல்லாமல் நம்ம கொடுத்து பார்க்கலாம், ஏன்னா எல்ஸ் பிளாக் அப்படிங்கிறது ஆப்ஷனல் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ நம்ம இதை கட் பண்ணிவிட்டு இதை நான் சேவ் பண்ணிவிட்டு Alt F5 ரன் பண்ணுறேன். என்ன கிடைக்குது நம்மளுக்கு 1, 2, 3, 4, 5, 6 மேக்ஸிமைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் வேண்டாம், எல்லாம் ஒரே லைனில் டேப் ஸ்பேஸ் விட்டு கிடைக்குது வேல்யூஸ். ஸோ ஏன் டேப் ஸ்பேஸ் விட்டு கிடைச்சிது, நம்ம இங்கே t கொடுத்துருக்கோம் எண்டு அப்படிங்கிற ஆர்குமெண்ட். இங்கே \n கொடுக்கலாம், இதே வேல்யூ இங்கே என்ன கொடுக்கலாம், 2ன்னு கொடுக்கலாம். இப்போ நம்ம ரன் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும், அப்போ 1, 3, 5, 7, 9 வரைக்கும் கிடைக்கும். ஏன்னா 11ங்கிறப்போ கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் வெளியில் போயிடும். அடுத்தடுத்த லைனில் கிடைக்கும், ஏன்னா அப்படியே \t கொடுத்தோம், இப்போ \n கொடுத்துருக்கோம். ஸோ சேம் இன்டென்ஷன் லெவல் கொடுத்ததுனால லூப் கம்ஸ் டு an end. இன்டென்ஷன் சப்போஸ் கொடுக்காமல் இருந்தீங்கன்னா லூப்புடைய ப்ராசஸிங் டெர்மினேட் ஆகாத போயிடும். யூ மஸ்ட் பி கேர்ஃபுல். ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், அந்த எல்ஸ் பட்டை சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், ரன் பண்ணுறேன். சேம் ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணுறேன், ரன் பண்ணுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1, 3, 5, 7, 9 வைல் எண்டு. வைல் எப்போ எண்ட் ஆச்சு நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஐ வேல்யூ டிஸ்பிளே பண்ணி பார்க்கலாம். ஐ வேல்யூ டிஸ்பிளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், 1, 3, 5, 7, 9 வைல் எண்ட் while I is equal to 11. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்,
இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்ததுனால இந்த பிளாக்கெல்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு கடைசி எல்ஸ் பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. ஸோ எல்ஸ் பிளாக் எக்ஸிக்யூட்டட் ஒன்லி ஒன்ஸ் அட் த லாஸ்ட் வென் த லூப் இஸ் ஓவர். ஸோ ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம், பண்ணாமலும் இருக்கலாம். ஸோ இனிஷியலாகவே கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்தால் என்ன ஆகும்? அப்போ வைல் பிளாக்கே எக்ஸிக்யூட் ஆகாது, ஆனால் எல்ஸ் பிளாக் கம்பல்சரியாக எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு தான் அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு போகும். இதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ இனிஷியலாக i = 1, i ≥ 10 கொடுக்குறோம். அப்போ கண்டிஷன் ஃபால்ஸ், இனிஷியலாகவே ஃபால்ஸ். அப்போ இந்த லூப் பிளாக் ஒரு டைம் கூட ரிப்பீட்டேஷன் நடக்காது, ஐட்ரேஷன் அல்லது லூப்பிங் நடக்காது. எடுத்தோன்னே எல்ஸ் பிளாக் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு போயிடும். ஸோ இதை நான் சேவ் பண்ணிவிட்டு ரன் பண்ணி காமிச்சேன் அப்படின்னா எடுத்தோன்னே while end at 1. ஏன்னா இங்கே கண்டிஷன் நான் என்னவா கொடுத்துட்டேன்? தப்பாக கொடுத்துட்டேன், ஃபால்ஸாக கொடுத்துட்டேன். ஸோ கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக கொடுத்தாலும் எந்த பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? எல்ஸ் பிளாக். எல்ஸ் பிளாக் ஆப்ஷனல் தான், ஒரே ஒரு டைம் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஆப்ஷனல் பிளாக் லூப் ப்ராசஸ் பண்ணாலும் கடைசியாக எக்ஸிக்யூட் ஆகும், லூப் ப்ராசஸ் பண்ணலைனாலும் ஒரு டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு வெளியில் போயிடும். அவ்வளோதான். இதை நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இதை தான் இங்கே நம்ம புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க, நம்ம பார்த்துக்கலாம். இங்கே கமாண்ட் லைன்ஸ் ஆர் கிவன். ஹேஷ், இந்த கமாண்ட் லைன் எதுவுமே ஹேஷ்க்கு அப்புறம் வர்றது, ஹேஷ்லேருந்து எதுவுமே நம்ம என்ன பண்ண தேவையில்லை, டைப் பண்ண தேவையில்லை. சரியா? இந்த கமாண்ட் லைன்ஸ் எதுவுமே, கமாண்ட் லைன்ஸ் இந்த ஹேஷ்க்கு அப்புறம் வர ஹேஷ் எதுவுமே டைப் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ ஒன் மோர் வித் எல்ஸ் பிளாக் கூட கொடுத்துருக்காங்க. தென் ஃபார் லூப். ஃபார் லூப்பை பற்றி நாம் அடுத்த கிளாஸில் படிக்கலாம். இது கொஞ்சம் பெரிய டாபிக், ரொம்ப முக்கியமான டாபிக். ஸோ லூப்பிங்கில் ஒரே 2 ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இருக்குது, வைல் ஃபார். வைல் எவ்வளோ தான், ஃபார் அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம். ஸோ நேற்றுக்கு கொஸ்டின்ஸ் நான் எதுவுமே கொடுக்காம விட்டேன், அதையும் நீங்கள் கொஸ்டின்ஸாக எழுதிங்க. என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா, பேஜ் 2 1 மார்க் கொஸ்டின். என்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்க? வாட் இஸ் மீன்ட் பை அல்டர்னேட்டிவ் ஆர் பிரான்ச்சிங், வாட் இஸ் மீன் பை ஐட்ரேஷன் ஆர் லூப்பிங், 1 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்பாங்க. தென் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்னால் என்ன, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான 2 மார்க் தெரியும். வாட் ஆர் த டைப்ஸ் அல்லது வாட் ஆர் த கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ், வாட் இஸ் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட், what are the major classifications அல்லது types அல்லது important 3 control structures டைரெக்டாக கேட்கலாம். what is sequence statements, explain with example, 2 or 3 mark question தான். what is alternative or branching statement, what are they used in Python அப்படின்னு கூட கேட்கலாம். ஸோ இந்த alternative statementனா என்ன, அதில் எத்தனை டைப்ஸ் பைத்தானில் இருக்குது? 3 தான். simple if else. So what is simple if statement, write the syntax. What is if else statement, write the syntax. What is if else statement, write the syntax. இந்த 3மே தனித்தனியாக ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டின். 3 மார்க்கில் கேட்டால் வித் எக்ஸாம்பிளோட கேட்பாங்க. ஸோ நீங்கள் வித் எக்ஸாம்பிளோட ஒரே கொஸ்டினாக 3 மார்க் கொஸ்டினாகவே எழுதுருங்க. வாட் இஸ் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட், சிம்பிள் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட், ரைட் த சின்டெக்ஸ் வித் எக்ஸாம்பிள். இங்கே ஹியர் இன் 3 மார்க் கொஸ்டின் எக்ஸாம்பிள் கேட்கும்போது நீங்கள் அந்த பார்ட்டை மட்டும் எழுதினாவே போதும். சரியா? நீங்கள் ஃபுல் ப்ரோக்ராம் எழுத தேவையில்லை. ஃபுல் ப்ரோக்ராம்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சேர்த்து வரும், அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ அது நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக. ஸோ இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம். அது 5 மார்க் கொஷின். தென் வென் control operator is used instead of if else statement. So whenever the if else statement consists of single statement, it can be used. ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் if பிளாக்ல else பிளாக்ல எதுனா அதை நம்ம கண்ட்ரோல் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணி எழுதலாம். கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி எழுதலாம். அது ஆட் ஈவன் ப்ரோக்ராமுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி வென் இன் நாட் இன் கீவேர்டு யூஸ்டு எக்ஸ்பிளைன் வித் அன் எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம். எப்போ யூஸ் பண்ணுறோம்? இன்ஸ்டெட் ஆஃப் நெஸ்டடு இஃபில், அதாவது எல்இஃப் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு பதிலாக இன் நாட் இன் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுறோம். இன் நாட் இன் கீவேர்டு யூஸ் அதை இல்லஸ்ட்ரேட் பண்ணுற ப்ரோக்ராம்ஸ். வவல்ஸ் ஆர் கான்சனன்ட்ஸ் ஆர் வவல்ஸ் ஆர் நாட் வவல்ஸ் அப்படின்னு எழுதலாம். Then iterations are looping. What is iteration or loop statement? What are the loop statements used in Python? 2 or 3 mark கேட்கலாம். What is while loop? Write the syntax. இது 2 markல 3 mark. Explain with the example program means you have to write the flow diagram, then explanation sentence or steps. இதே நீ ஸ்டெப்ஸாக எழுதலாம். With the example program output-ஓடு எழுதணும். So explain while loop. Explain while loop ஒரு 5 mark question. அவ்வளோதான்.
ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் அசைன்மெண்ட்டாக எழுதி எனக்கு சப்மிட் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம்.